Yes, good morning to you all. I'm just starting now. Last class we have seen the 8259 block diagram பார்த்தோம், the same, just continuation of the last class. Yes, so this is the block diagram of your 8259. 8259 னா என்னன்னா programmable interrupt controller or priority interrupt controller. இந்த interrupt controller எதுக்குன்னு சொன்னா 8086ல ரெண்டு interrupt request மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும். ரெண்டு interrupt தான் service பண்ண முடியும். So that is not enough for me. So I want still more interrupts to be incorporated with my 8086. அதனால நான் 8259 யூஸ் பண்றேன் and this is going to be a block diagram. Yes, so data bus buffer, read write logic, cascade buffer, comparator, interrupt service register, priority solver, interrupt request register, interrupt mask register and control logic. These are the main blocks present in your 8259. Fine. So in the last class we have seen about cascade buffer. Cascade buffer na enna pannum sonna first ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர் கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொன்னா அது கூட இருக்கிற 8259 தான் உங்க மாஸ்டர் 8259. ஓகே, நான் என்னோட ப்ரோக்ராம் வந்து 8 இன்டரப்ட்ஸ் வரா மாதிரி தான் ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கேன். பட் ஸ்டில் எனக்கு 2-3 மோர் இன்டரப்ட்ஸ் எனக்கு இருக்கு வேணும். I wanted to put to my 8086 சொன்னா I'm using some another 8259. ஓகே, இப்போ நான் டிசைன் பண்ணதை விட திரும்பவும் ஒரு 8259 கேஸ்கேட் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து ஒரு ஸ்லேவா ஆக்ட் ஆகும். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் 8086க்கு என்ன ஒரு 8259 கனெக்ட் பண்றீங்களோ அது மாஸ்டரா ஆக்ட் ஆகும். ஓகே, the other one if you are telling if you are what is that நீங்க வந்து உங்களோட ப்ராசஸ்ல இன்னும் நிறைய இன்டரப்ட்ஸ் எனக்கு தேவைப்படுது என்னோட அப்ளிகேஷன்ல இல்ல என்னோட ப்ராஜெக்ட்ல அப்படின்னு சொல்லும் போது 8259 இன்னொரு 8259 நீங்க இதுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னு சொன்னா அது ஸ்லேவா ஆக்ட் ஆகும். Understanding this? Okay. CS is again chip selects, reader, writer, all those things. Then CAS0, CAS2. CAS0 and 02. 2 is cascade line. A single 8259 provides 8 vectored interrupt. Keep in mind vectored interrupt. Okay, address is specified. Okay, 8 vectored interrupts kudukranga. If more interrupts are required, 8259 is used in cascade mode. In cascade mode, a master 8259 along with 8 slaves can provide up to 64 vector interrupt lines. These 3 lines act as a select line for addressing the slaves. ஒரே ஒரு மாஸ்டர்ல இருந்து 8 to 59 உங்களால கனெக்ட் பண்ண முடியும். Fine, clear? So I can able to have 64 vector interrupts. ஒரே ஒரு 8259 வச்சுட்டு ஓகே, ஒரு 8259ல இருந்து எத்தனை இன்டரப்ட்ஸ் என்னால கொடுக்க முடியும், எத்தனை 8259 கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா I can connect 8 8259 8 ஸ்லேவா கனெக்ட் பண்ண முடியும். So அதுல இருந்து again I will have 64 vector interrupt lines. Okay, SP and EN. இங்க dash போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா that is a bar. Okay, dash போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. if suppose எக்ஸாம்ல வந்து SP dash இல்லைன்னா EN dash இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அது வந்து ஆக்டிவ் லோ சிக்னல். அவங்க பார் போடுறதுக்கு பதிலா இந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். Don't blink the exam. Okay, I repeat, இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெசிபிகேஷன் இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னா that is known as your active low signal representation. Okay, this pin is a dual pin. When the chip is used in buffer mode, it can be used as a buffer enabled or control enabled or control buffer trans receiver. If this is not used in buffer mode, then this pin is used as input designated whether the chip select is used as a master or the slave. அதாவது இதுவுமே மல்டிப்ளெக்சிங் பஃபர் மோட்ல இருக்கா இல்ல வந்து எந்த மோட்ல இது ஆக்ட் ஆகுது, எதர் மாஸ்டர்ல இருக்கா இல்லைன்னா ஸ்லேவ்ல இருக்கா அப்படிங்கறத this pin will decide. So SP இது வந்து 1 இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்கா என்னோட 8259 is a master. Okay, if it is going to be 0, it is going to be a slave. Understanding? Excuse me. INT, this pin goes high whenever a valid interrupt request is asserted. This is used to interrupt the CPU and is connected to the interrupt into input to the CPU. அதான் INT சொன்னா that is nothing but my interrupt. if இந்த pinல எப்பெல்லாம் ஒரு high signal வருதோ then my 8259 will understand ஒரு interrupt I'm going to have, ஒரு interrupt வரப்போகுது வந்துருச்சு. Fine. Again IR0 IR7 ல இருந்து IR7 is nothing but your interrupt request. Okay, these pins act as an input to accept interrupt request. Interrupt request CPU க்கு எப்படி request கொடுக்கும் அப்படின்னு சொன்னா these are your inputs. இங்க தான் request வரும். Okay,
In edge trigger mode, an interrupt service is requested by raising an IR pin from low to high state and holding it high until it is acknowledged. And just by latching it to a high level, if it is in level trigger. See, edge trigger nu sonnaka, this is what edge trigger. இந்த இடத்துல ஒர்க் ஆகும் இல்லனா இந்த இடத்துல ஒர்க் ஆகும். See, it is they are telling it is known as edge trigger னு சொன்னா low to high. இதுதான் 0, இதுதான் 1. ஓகே, இந்த இன்டரப்ட் ரெக்வஸ்ட் எல்லாம் எப்ப வந்து ஒர்க் ஆகும், அதாவது எப்ப அந்த சிக்னல் அக்செப்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா 0ல இருந்து 1க்கு போகும்போது. ஓகே, IR pin raised from 0 means low to high, then it will hold for a while. இது எவ்வளவு நேரம் ஹோல்ட் பண்ணும்னு சொன்னா அக்னாலஜ்மெண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கிற வரைக்கும் ஹோல்ட் பண்ணும், then it will go down. Understanding this? Just by latching it to a high level, if it is using a level trigger. See, edge triggering சொன்னா இதுதான், level triggering சொன்னா இது level triggering. I repeat, edge triggering சொன்னா 0ல இருந்து 1க்கு போகும்போது எனக்கு வந்து ரெக்வெஸ்ட் கிடைக்கும். ஓகே, லெவல் ட்ரிகரிங் சொன்னாக்கா இந்த மாதிரி, அதாவது 0ல இருந்து 1க்கு போயிடாச்சு, இந்த ஒரு நார்மல் ஸ்டேட் இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுதான் இந்த இடத்துல வரும்போது தான் ரெக்வெஸ்ட வாங்கிக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? கிளியர்? இது மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும்போது சொல்லிருவாங்க இது வந்து ஒரு எட்ஜ் ட்ரிகரிங்கா இல்ல வந்து லெவல் ட்ரிகரிங்கா. ஓகே, திஸ் இஸ் நோன் அஸ் லெவல் ட்ரிகரிங். சி, ஐ ரிப்பீட், எட்ஜ் அதாவது இது சிம்பிள். நான் ரெக்வெஸ்ட் வாங்குறேன், எங்க இருந்து வாங்குறேன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த பின்ஸ்ல இருந்து தான் ரெக்வெஸ்ட் வாங்க முடியும். இதுதான் இன்புட். சரியா? ஃபைன். சோ இது எந்த மாதிரி எப்பெல்லாம் ரிசீவ் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா, ஒன்னு எட்ஜ் ட்ரிகரா இருக்கும். எட்ஜ் ட்ரிகர்னு சொன்னா இதுதான் எட்ஜ். எஸ், 0ல இருந்து 1க்கு போகும்போது it will accept the input. அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா லெவல் ட்ரிகரிங், 0ல இருந்து 1க்கு போயிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும், அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெக்வெஸ்ட் வரும். so that also can be taken care. Understanding? Fine. so interrupt request ரெண்டு டைப் ஆஃப் மோட்ல இருக்கு. ஒன்னு வந்து எட்ஜ் ட்ரிகர் மோட், இன்னொன்னு வந்து லெவல் ட்ரிகர் மோட். Understanding? so INTA bar சொன்னா interrupt acknowledgement. Again bar I am telling because as apostrophe is there here. INTA bar. Okay, this pin is an input used to strobe in the 8259 interrupt vector data on the data bus in conjunction with what is that chip select write read pins. Understanding? This selects the different operation like writing. அதாவது INTA pin ன்னு சொன்னா the interrupt acknowledgement. ஓகே, இந்த interrupt acknowledgement என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா it will acknowledge okay I am ready to accept your interrupt சொல்லிட்டு next அது என்னென்ன ஆபரேஷன் கேட்டிருக்காங்களோ all those things it will do. ரீட் பண்ணணுமா, ரைட் பண்ணணுமா, everything it will do. Fine. ஓகே, interrupt sequence in 8089 என்ன மாதிரி சீக்வன்ஸ்ல 8086ல interrupt sequence இருக்கு. Okay, so the interrupt sequence in 8086-8259 system is described as below. One or more of the interrupt request line are raised high. First request எங்க வரும்னு சொன்னா இந்த 0th pinல இருந்து 7க்குள்ள என்ன இருக்கோ, எந்த pinல high இருக்குன்னு செக் பண்ணணும். ஓகே, setting the corresponding IR bit. IRR bitன்னு சொன்னாக்கா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும். இதுதான் உங்களோட ரெஜிஸ்டர். ஃபைன். இந்த ரெஜிஸ்டர்ல இப்ப என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, IR 0ல இருந்து IR 7ல எது ஹையா இருக்கோ, if suppose இங்க வந்து 0 இருக்கு, if suppose it is 0 here, if suppose it is going to be 1 here, if suppose it is be, if suppose this is going to be 0, this is going to be 1. ஓகே, சோ இப்போ 1 இருக்கு, எந்த இடத்துல எல்லாம் 1 இருக்கோ இது வந்து உங்களுக்கு என்ன, see இதுதான் உங்களோட ரெஜிஸ்டர். ஓகே, இது வந்து 0 1 2 அந்த மாதிரி it will go here. so this is nothing but your R0. இதுதான் உங்களுக்கு R0, இது வந்து உங்களுக்கு R1. ஓகே, I'm sorry, இது R1. so இப்போ R1ல இப்போ 1 இருக்குன்னு சொன்னா இந்த பின்ல எனக்கு வந்து interrupt request வந்திருக்கு. ஓகே, இப்போ 0 இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா no request. Understanding this? That's what the meaning of this particular line.
see one or more interrupt request lines in the line la எனக்கு எங்கெல்லாம் ஹையா இருக்கோ then it is set to the corresponding IR bits. இதான் IR bits அதாவது interrupt request registerல இருக்கிற bits எதெல்லாம் ஒண்ணா இருக்கோ அங்க request வந்திருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். Fine. So the priority resolver checks 3 registers IRR for the interrupt request, IMR masking bit and as well as your ISR. Interrupt request being served. என்ன சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு? Okay, it resolves priority and set INT high when appropriately. எந்த ரெஸ்பெக்டிவ் பின்ஸுக்கு வந்து எனக்கு ரெக்வஸ்ட் வந்திருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எனக்கு ப்ராசஸ் நடக்குது. Okay, the CPU acknowledge the INT and responds with the INTA pulse. Fine. என்ன இடத்துல எனக்கு இன்டரப்ட் வந்திருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அக்னாலஜ்மென்ட் பண்ணிட்டு எனக்கு ப்ராசஸ் நடக்குது. Okay, upon receiving INTA from the CPU, the highest priority ISR bit is set and the corresponding IIR bit is reset. என்ன that's what எதுக்கேத்த மாதிரி நம்மளுக்கு இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா see எனக்கு வந்து 2 ரெஜிஸ்டர்ல 3 ரெஜிஸ்டர்ல எனக்கு வந்து இங்க பாருங்க இது வந்து R2 this is 3 this is 4 சோ எனக்கு R4ல 1 வந்திருக்கு அப்படினாக்க ரெக்வெஸ்ட் வந்திருக்கு. ஓகே, R2லயும் ரெக்வெஸ்ட் வந்திருக்கு, R1லயும் ரெக்வெஸ்ட் வந்திருக்கு. சோ இதுல பிரியாரிட்டி செக் பண்ணும். இதுல ஹையஸ்ட் பிரியாரிட்டி எதுக்கு இருக்கு? R1க்கா இல்ல R2க்கா இல்ல R4க்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிட்டு it will start its command. It's okay, understanding this clear? Then so as selection of priority mode is available to the programmer so that the manner in which requests are processed by the 8259 can be configured to match his system requirements. அதாவது priority நான் தான் செட் பண்றேன், the person who is programming. ஓகே, நான் தான் செட் பண்றேன். ஃபைன். இப்போ உங்க மொபைல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கால் வந்தா அது ஹையஸ்ட் priority. கிளியர். அதே மாதிரி நான் என்ன மாதிரி அப்ளிகேஷன்ல இதை யூஸ் பண்றேனோ அதுக்கேற்ற மாதிரி priority என்னால செட் பண்ண முடியும். Fine. The priority mode can be changed dynamically at any time during the main program. Very important. எப்ப வேணாலும் என்னோட priority என்னால சேஞ்ச் பண்ண முடியும். Understanding? Clear? Fine. So the 8086 will initiate a second INTA pulse. During this pulse, 8259A releases interrupt type on the data bus where it is read by the CPU. இது என்ன டைப் அப்படிங்கறதையும் இந்த செகண்ட் INTA பல்ஸ்ல சொல்லுவோம். அதாவது சாஃப்ட்வேர் இன்டரப்டா இல்ல ஹார்ட்வேர் இன்டரப்டா இல்ல நான் மாஸ்கபிள் இன்டரப்டா இல்ல வெக்டார்ட் இன்டரப்டா இல்ல நான் வெக்டார்ட் இன்டரப்டா, ஆல் தோஸ் திங்ஸ் டேட்டா பஸ்ல CPU-க்கு கொடுக்கிற மாதிரி 8259 சொல்லுது. Yes, this completes the interrupt cycle in the AEOI அப்படின்னா automatic enable what is that end of interrupt, automatic end of interrupt. AEOI சொன்னா automatic end of interrupt mode. The ISR bit is reset at the end of the second INTA pulse. Otherwise the ISR bit remains set until an appropriate EOI command is issued at the end of the interrupt subroutine. அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா this completes the interrupt cycle. ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த இன்டரப்ட் எல்லாம் முடியற மாதிரியும் இருக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட் வந்து நம்ம சப்ரூட்டீன் இருக்கு. ஐஎஸ்ஆர்னு சொன்னா இன்டரப்ட் சப்ரூட்டீன். ஓகே, இந்த இதுக்குன்னு தனியா ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதியிருப்போம், அங்கேயும் இதை எண்ட் பண்ண முடியும். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? ஐ ரிப்பீட், இந்த இன்டரப்ட் சைக்கிள் அதாவது இதெல்லாம் சீக்வன்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ல செக் பண்ணோம், அப்புறம் எந்த பிட்ல இருக்கோ அதுக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் பண்ணோம், அக்னாலஜ்மெண்ட் பண்ணிட்டு ஒர்க் பண்ணி முடிச்ச உடனே வெளியில வரும். ஓகே, அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் இன்டரப்ட் எனேபிள் மோட்ல இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்கா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வெளியே வந்துடும். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா இந்த இன்டரப்ட் சப்ரூட்டீன்ல நீங்க ப்ரோக்ராம் ஹால்ட் அப்படின்னு எழுதிருப்பீங்க, ஹால்ட். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா எந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ப்ரோக்ராம்க்கு போகணும் அடுத்து அப்படின்னு இருக்கும். ஓகே, தேர் இட் வில் கோ. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திஸ்? ஐ ரிப்பீட், AEO அப்படின்னு சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட். ஆட்டோமேட்டிக்காவே இன்டரப்ட் எண்ட் ஆயிடும். அப்படி இல்லைன்னாக்கா இன்டரப்ட் சப்ரூட்டீன்ல நம்ம எழுதிருப்போம் எண்ட் ஆஃப் இன்டரப்ட் அப்படின்னு எழுதிருப்போம், அங்க போய் இந்த இன்டரப்ட் சீக்வன்ஸ் வந்து முடிஞ்சிரும். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? This may be a 4-mark question. What are the interrupt sequence in 8086? ஒரு interrupt வருது 8086க்கு, அப்ப அது என்னெல்லாம் பண்ணும்? What are the steps? Understanding? So you have to write all these things. I repeat, this may be a 4-mark question. Understanding? I repeat, this is very important. Interrupt வந்து எப்பவுமே உங்களுக்கு இந்த ரெஜிஸ்டர்ஸ்ல தான் உங்களுக்கு வருது. ஓகே, இந்த ரெஜிஸ்டர் பின்ல தான் IR0ல இருந்து IR7 வரைக்கும் வருது. ஓகே, இதுதான் இன்புட். எந்த பின் ஆன்ல இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்டரப்ட் அக்னாலஜ்மெண்ட்டும் இன்டரப்டும் நான் கொடுக்குறேன்.
ஓகே, என்ன மாதிரி வேலை செய்யணுமோ அதை செஞ்சுட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஓகே, ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் அது ஆட்டோமேட்டிக்காவும் எண்ட் ஆகலாம், அப்படி இல்லைன்னா இங்க சர்வீஸ்ல இருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வச்சு எண்ட் ஆகலாம். Understanding? Command words. This is very, very important. Command words. The 8259 requires two type of command words. One is initialization command word. Second one is operational command word. Two more question. What is initialization command word, or what is operational command word, or what are the types of command words used? Understanding? The 8259 can initialize with 4 ICWS. ICWS is initialization command word. The first two are compulsory. The ரெண்டு, அதாவது 1 and ICW1 and ICW2 is compulsory, and the other two are optional based on mode being used. First ரெண்டு initialization command word important. அது நீங்க compulsory எழுதி தான் ஆகணும். Okay? Other 4 commands are up till yours. நீங்க என்ன மாதிரி mode யூஸ் பண்றீங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரி it will be using. You will be using. After initialization, the 8259 can be set up to operate in various modes by using three different OCWs. OCWs சொன்னா operational command word. இத வச்சு நம்ம வந்து நம்மளோட 8259ல எந்த மோட்ல வேணாலும் ஆபரேட் பண்ண வைக்க முடியும். First ரெண்டு initialization is must. Fine. So this is your flow chart. இங்க பாருங்க, இது ரெண்டுமே கம்பல்சரி. 1 and 2. ICW1 சொன்னா initialization command word 1, initialization command word 2. இது ரெண்டுமே கம்பல்சரி. So இது ரெண்டுமே எக்ஸிக்யூட் ஆனதுக்கு அப்புறமா cascade மோட்ல இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அது செக் பண்ணும். கமாண்ட் வேர்டு, அதாவது தேர்ட் கமாண்ட் வேர்டு எழுதிருக்காங்களா, இனிஷியலைஸ் பண்ணிருக்காங்களா அப்படின்னு செக் பண்ணும். அப்படி இல்ல அப்படின்னு சொன்னா it will go. I think I don't want to go in detail with the explanation of this particular block. Sorry, flow chart உங்களுக்கு பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியும். Just I'm telling. இந்த ப்ராசஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நோ அப்படின்னு சொன்னாக்கா இமீடியட்டா it will go for next step. அதே மாதிரி திருப்பி கண்ட்ரோல் வேர்டு இனிஷியலைசேஷன் கண்ட்ரோல் ஃபோர்த் வேர்டு எழுதிருக்காங்களான்னு செக் பண்ணோம். அப்படி இல்லைன்னா it will go for ready to accept interrupt request. Understanding? I repeat, இந்த ரெண்டுமே important. These two very important. இது நீங்க கம்பல்சரி எழுதணும். அது செக் பண்ணிட்டே இருக்கும். கமாண்ட் வேர்ட் 3 எழுதிருக்காங்களா, கமாண்ட் வேர்ட் 4 எழுதிருக்காங்களா, அப்படி இல்லைன்னா it will go for your ready to accept interrupt request. Initialization, இப்போ இந்த சீக்வன்ஸ் கேட்டாங்கன்னா sure you have to draw this diagram. Excuse me, I repeat. இப்போ உங்களுக்கு கேக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்ல write the steps or write a short notes on initialization sequence of your 8259 அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா sure you have to draw this diagram. Yes, initialization command word, this is most important. Yes, initialization command word ன்னு சொன்னா command word ன்னு சொன்னா 8 bits 0ல இருந்து 7 வரைக்கும். Okay, see 0ல இருந்து 7, then again A0 அப்படின்னு ஒன்னு இருக்கு. We will see what is what now. See, இப்போ இங்க இருக்கிற பிட்ட நான் வந்து ஜீரோவா வச்சேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படின்னு அர்த்தம்னா எனக்கு I don't know ICW1 is needed. Understanding? இப்போ இந்த பிட் வந்து ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா எனக்கு கமாண்ட் இனிஷியலைட், நான் வந்து ஃபோர்த் கமாண்ட் வேர்டை இனிஷியலைஸ் பண்ணல அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே ஃபைன். இப்போ 1 இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா என்ன அர்த்தம்னு சொன்னா நான் எனக்கு ஃபோர்த் கமாண்ட் வேர்டு தேவைப்படுது, அதாவது நான் கேஸ்கேட் மோட் யூஸ் பண்றேன். ஓகே, எஸ் கமாண்ட் வேர்ட். I repeat, இந்த first bit, அதாவது initialization command wordல நீங்க first பார்க்க வேண்டியது என்னன்னு சொன்னா zeroth bit. zeroth bit எதுக்கு உகந்தது means which is responsible. இங்க 0 இருந்தாலும் 1 இருந்தாலும் எந்த process affect ஆகும்னு சொன்னா இதுதான் IC4 அப்படின்னு சொன்னா initialization controlled word. நாலாவது fourth initialization controlled word உங்களுக்கு வேணுமா வேணாவா அப்படிங்கறத நீங்க சொல்லணும். If you want you have to keep as 1, if you don't want you have to keep as 0. Then SNGL, SNGL னா சிங்கிள் 1 நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணீங்கன்னா இது சிங்கிள் மோட்ல ஒர்க் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். 0ன்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணீங்கன்னு சொன்னாக்கா கேஸ்கேட் மோட்ல ஒர்க் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? நீங்க தான் சொல்ல போறீங்க. You are going to tell the 8086 all these things. கண்ட்ரோல் வேர்ட் வேணுமா வேணாவா, நீங்க இது சிங்கிள் மோட்ல இருக்கா இல்ல வந்து கேஸ்கேட் மோட்ல இருக்கா, everything you are going to tell the microprocessor. Fine. Then ADI, call address interval. 1 na interval of 4 bytes, 0 na interval of 8 bytes. ADI is equal to 1 for 8086 base system. அதாவது base system சொன்னா minimum and maximum மோட்ல என்னோட what is that, என்னோட மைக்ரோப்ராசஸர் ஒர்க் ஆகுதுன்னா அப்போ இன்டர்வல் 4 bytesல இருக்கும்.
அதாவது கால் அட்ரஸ் இன்டர்வல் சொன்னா மை அட்ரஸ் என்னோட அட்ரஸ் எந்த ரேட்ல எனக்கு ரீட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா 1 நீங்க சொன்னா அது வந்து 4 பைட் அட்டஸ்டேஜ் அனுப்பும். 0 சொன்னா இட் வில் பி ஆஃப் 8 பைட்ஸ். ஓகே தென் LTIM அதாவது லெவல் ட்ரிகரிங். ஜஸ்ட் நவ் ஐ டோல்ட் சி லெவல் ட்ரிகரிங் அதாவது இதுதான் அதாவது ஹை டு லோ ஆர் லோ டு ஹை. இது வந்து லோ ஹை டு லோ, இது வந்து லோ டு ஹை. லெவல் ட்ரிகரிங் இந்த இந்த நீங்க யூஸ் பண்ற ஐசி வந்து எந்த மோட்ல ஒர்க் ஆகும்? லெவல் ட்ரிகரிங்களா இல்ல ஏஜ் ட்ரிகரிங்களா? ஓகே லெவல் ட்ரிகரிங் சொன்னா this is level triggering. இதுதான் level triggering. இது வந்து edge triggering. So நீ have to tell இந்த ப்ராசஸர் வந்து edge triggering பண்ணுதா இல்ல level triggering பண்ணுதா? edge triggering-னா 0, level triggering-னா 1. See இந்த edge triggering and level triggering வந்து உங்களுக்கு டேட்டா ஷீட்லயே கொடுத்திருப்பாங்க. ஓகே மேனுஃபேக்சரர் he will only tell இது என்ன மாதிரி டைப் ஆஃப்ல இருக்கு அப்படிங்கறது 0வா 1ஆ that we have to decide. Then these 3 bits yes A7 to A6 of this is of interrupt vector address. Microcontrollers 8085 or 8086 sorry 8085 mode only. Okay don't care for 8086. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா இது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னா மைக்ரோ 8085 மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கு தான் இதை யூஸ் பண்றாங்க. 8086 it is not at all necessary. இன்டரப்ட் வெக்டார் அதாவது எந்த இடத்துல இருந்து நான் டேட்டாவை வாங்கணும் அப்படிங்கிறது ஓகே ஆல் தோஸ் திங்ஸ் இட் வில் பி டோல்ட் ஹியர். சோ நீங்க தான் டிசைட் பண்ணணும். சோ இப்போ நான் கண்ட்ரோல் வேர்ட் உங்களுக்கு எழுத சொல்றேன். okay if I'm going to ask you people to write a control word உங்களுக்கு வந்து I want my what is that கண்ட்ரோல் வேர்ட் 4 வேணும் அப்படின்னா நான் 1 சொல்றேன். இது வந்து ஒரு கேஸ்கேட் மோட்ல இருக்குதுன்னு சொல்றேன். ஓகே அகைன் எனக்கு வந்து இன்டர்வல்ஸ் வந்து 4 இருக்கணும்னு சொல்றேன். அகைன் ஐ அம் டெல்லிங் ஏஜ் ட்ரிகர்னு சொல்றேன். தென் D4 அப்படின்னா இது வந்து கண்ட்ரோல் வேர்ட் 1க்கானது D4. இது ஆல்வேஸ் இட் ஷுட் பி 1. இங்க பாருங்க எனேபிள் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. ஆல்வேஸ் இட் வில் பி 1. ஓகே எஸ் ஏன்னா இது கம்பல்சரி. ஃபைன் அகைன் திஸ் ஆல்சோ ஐ அம் டெல்லிங் as 1 1 1. சோ இப்போ இதோட கண்ட்ரோல் வேர்ட் என்னன்னு சொல்லுங்க. எஸ் you all understood this? இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா? இப்போ இதுக்கு கண்ட்ரோல் வேர்ட் என்னன்னு சொல்லுங்க. 1 1 1 1 இந்த பக்கம் 1 1 இருக்கு 1 1 0 1 இருக்கு. What is the control word for this particular ICW1? நான் மேல எழுதி இருக்கேன் பாருங்க. இதோட கண்ட்ரோல் வேர்ட் என்ன? Tell me. Put in chat box. I'm just seeing it. Let me see who is going to put first. Control word சொன்னா இதோட hexadecimal representation என்னப்பா? அதுதான் you have to specify. What is the hexadecimal representation of this one? Tell me. நான் மேல எழுதி இருக்கிற நம்பர்ஸோட hexadecimal representation என்ன? You all can hear me? Am I audible to you people? Yes, I'm audible only. Yes, yes. Yes, FD. Yes. So இதுதான் என்னோட control word. Yes, very good. Good. Fine. So control word அப்படின்னு சொன்னா அதுதான். நான் வந்து எந்தெந்த பிட் ஆன்ல இருக்கணும் எந்தெந்த பிட் ஆஃப்ல இருக்கணும் I am deciding. I am telling to the 8086. I am telling to the 8259. Great. So you understood what is control word. Example கொடுக்குவாங்க. Control word is this one. An initialization command word is having a control word of FD. Explain அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா control word இந்த டயக்ராம் போட்டு நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். Understanding? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நீங்க சொல்லுங்க. You have to draw this block diagram and explain. ஏன் இங்க 1 இருக்கு? FDன்னு சொன்னாக்கா இங்க 1 ஏன் இருக்குன்னா நான் வந்து என்னோட command word 4 initialization பண்றேன். Okay, that you have to tell. Understanding? I repeat, this is very important. என்னோட initialization command word ஓட வேல்யூ வந்து இது command word என்ன சொன்னா FD. So இதை explain பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Then you have to draw this diagram and you have to explain each and everything. Understanding everyone? Understanding? Yes. Any doubt with this?
யாருக்கான டவுட் இருக்கா? Let me to kindly put in chat box. Kindly put in chat box if you have any doubt. உங்களுக்கு இது புரிஞ்சுச்சா? யாருக்கான புரியலையா? Anybody couldn't understand? I will repeat. Kindly put as repeat madam or something. Or no doubt shall I proceed? Understanding everybody? Because this is most important. Understood madam. Okay, okay. Yes ma'am Praveen. Okay, okay. Great. A naught must always be 0, ma'am. No, no, not like that. We will see in upcoming slides. Don't get confused. Number control word in sonna number 8 bits matha paakrom. That we will see now. Okay, fine. Great, great, great. Okay, fine. So initialization of command word. A write command issues issued to 8259 A01 write commands write command இருந்துச்சுன்னு சொன்னா A0 வந்து 0 ஆ இருக்கும். Then D4 is equal to 0 is interpreted as ICW1 which starts the initialization sequence. Understanding? Fine. So commandல எனக்கு write அப்படின்னு வந்தாலே A0 வந்து 0. Fine. D4 எப்பவுமே 1. ஏன்னா initialization process நடக்குது. It specifies single or multiple. இந்த கமாண்ட் வேர்ட்ல நம்ம என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா என்னோட 8259 வந்து சிங்கிளா இருக்கா இல்ல மல்டிபிளா இருக்கா. Okay, then 4 or 8 bit interval between the interrupt vector location. என்னோட vector locationல interrupt vector location வந்து 8 bit intervalல இருக்கா இல்ல 4 bit intervalல இருக்கா. Okay, the address bit A7 to A5 can to call instruction. Again everything H trigger இல்ல வந்து level trigger whether fourth command word வந்து எனக்கு request இருக்கா இல்லையா everything இந்த command word பார்த்த உடனே நம்ம சொல்லிடலாம். Understanding this? Yes. Next வந்து initialization of command word 2. Second command word நம்ம initialize பண்றோம். Okay. So அதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா yes அதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா this is going to be your this is the representation. இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு represent பண்ணிருக்காங்க. Okay. So A15 ல இருந்து A8 வரைக்கும் of interrupt vector address. Interrupt vector address. This is for your 8085 T7 to T3 of interrupt vector for 8086. T7 ல இருந்து T3 வரைக்கும். அதாவது இந்த particular bits தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம். Not this one. This we are not using. This is used for 8085. We are going for 8086. Okay. Only these 4 bits. 1, 2, 3, 4. No, sorry, 5 bits. In the 5 bits, நம்ம வந்து நம்மளோட vector address specify பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம். Okay. A write command following ICW1 with A0 is equal to 1 is interpreted as ICW2. This is used to load higher order bytes of the interrupt vector address of its interrupt. Understanding? I repeat. இதுல என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு சிங்கிள் 8259 இருக்கா இல்ல மல்டிபிள் 8259 இருக்கான்றத இதை பார்த்தோன்னே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இதுல நம்ம என்ன இன்டர் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா write command following A01 is represented as your W2. இங்க இது வந்து 0வா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அது வந்து command word 1. Okay, இங்க 1 இருந்துச்சுன்னு சொன்னா இது வந்து command word 2. Understanding? See, a write command following ICW1 with A0 is equal to 1 interprets the ICW2. இங்க A0ல 1 இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அது செகண்ட் கண்ட்ரோல் வேர்ட் 0 அப்படின்னு இருந்துச்சு சொன்னா அது வந்து command word 1. Sorry, command word 1 இது வந்து command word 2. This type of இது எதுக்குன்னு சொன்னா this is used for higher order bytes of the interrupt vector address of all interrupts. எல்லா interruptsமே higher order address எழுதும் போது இதை நீங்க initialize பண்ணணும். Okay. இங்க பாருங்க சொன்னா 11, 12, 13, 14, 15 address. இதோட அட்ரஸ் என்ன பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. A11 அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து அட்ரஸ் லைன் 11. A12 சொன்னா அட்ரஸ் லைன் 12. A13 சொன்னா அட்ரஸ் லைன் 13. சோ எனக்கு ஹையர் ஆர்டர் லைன்ஸ்ல நான் யூஸ் பண்றேன்னா I have to initialize this. Understanding? I repeat. வெக்டார் அட்ரஸ் எந்த இடத்துல உங்களுக்கு வேணும்? ஹையர் ஆர்டர்ல வேணுமா? ஹையர் ஆர்டர்ல வேணும்னா இதை நீங்க இனிஷியலைஸ் பண்ணணும். அதுதான் சொல்றாங்க எல்லா இன்டரப்ட்ஸ்க்குமே ரெண்டு கமாண்ட் வேர்டுமே நீங்க இனிஷியலைஸ் பண்ணணும். எது 1 and as well as 2. Clear? Then
Initialization of command word 3 is required only if there is more than one 8259. ஒன்னை விட அதிகமான 8259 இருந்தால் மட்டுமே you want this command word or else not required. Okay, and ICW2 operation loads a slave register in 8259. இது என்ன பண்ணும், இந்த கமாண்ட் வேர்ட் இனிஷியலைஸ் எதுக்கு பண்றோம்னா இது ஒரு ஸ்லேவ் அப்படின்னு சொல்லும். பிகாஸ் ஒன்னை விட அதிகமான 8259 எனக்கு இருக்கு. So this will act as a slave. Okay, for master each bit in ICW1 is used whether it has a slave 8259 attached to it on its corresponding IR input. அதாவது இது என்ன சொல்லும்னு சொன்னா, இது each and every time மாஸ்டருக்கு சொல்லும் இது வந்து ஒரு slave. For master each bit in this one is used whether it has a slave. Each and every time சொல்லிட்டே இருக்கும், உங்களுக்கு ஒரு slave இருக்கு, உங்களுக்கு ஒரு slave இருக்கு. It will tell. Okay, attached to the corresponding IR input. ஒரு ஸ்லேவ்ல இருந்து உங்களுக்கு இன்புட் இதுக்கு வருதா, மாஸ்டருக்கு போதா அப்படிங்கறத எது சொல்லணும்னு சொன்னா your command word 3. I repeat, command word 3 எப்ப யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னா, ஒன்னை விட அதிகமான 8259 எனக்கு நான் யூஸ் பண்றேன்னா then you have to write this one. இது என்ன சொல்லணும்னு சொன்னா மாஸ்டருக்கு slave கிட்ட இருந்து ஒரு request வந்திருக்கு அப்படின்றத மாஸ்டருக்கு சொல்லும். Understanding? For slave bit D0 to D2 of ICW2 are used to assign a slave identification code in your 82. இங்க பாருங்க, D0 ல இருந்து D2 D0 ல இருந்து D2 இந்த மூணுமே it will tell இது ஒரு slave மோட்ல இருக்கா இல்ல வந்து மாஸ்டர் மோட்ல இருக்கா அப்படிங்கிறது. Understanding? Clear? Yes, நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இது எல்லாத்துக்குமே 1 இருக்கு பாருங்க. Only for your A0 எப்ப வந்து 0வா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா உங்களோட first command word மட்டும் தான் 0 வந்தது, மத்தது எல்லாமே it is going to be 1. Keep in mind, don't forget. Understanding this? Yes, என்னோட மாஸ்டரா என்னோட 8259 மாஸ்டரா இருக்கா இல்ல ஸ்லேவா இருக்கா அப்படிங்கறத நான் எதை பார்த்து சொல்வேன் அப்படின்னு சொன்னா I'm going to go for my command word 3. Fine. Yes, command word 3 ல 0 ல இருந்து S2. Fine. 0 ல இருந்து D0 இல்ல இருந்து D2 வரைக்கும் it will tell whether it is going to work as a master or it is going to work as a slave. Understanding? Yes. Singapore D2, D1 and D0 is equal to 0, 0 to 1, 1, 1 for in the so or slave 1 or 2 slave 0. அதாவது இங்க பாருங்க நம்மளுக்கு 0, 0 ன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? One second. No. You people understanding this? I'll tell you. Now I'll tell you this one. See, இப்ப நான் இங்க வந்து சொல்றேன் 0, 0, 0 அப்படின்னு வருது அப்படின்னு சொன்னா IR1 வந்து IR0 வந்து செலக்ட் ஆகும். IR0 செலக்ட் ஆகும். Fine. அப்போ 0, 0, 1 ன்னு சொன்னா என்ன செலக்ட் ஆகும்? IR1. Understanding? இது 1. அதாவது இங்க hexadecimal நம்பர் இங்க மேல ஸ்பெசிஃபை பண்ணீங்கன்னா 1, 2, 3 exactly. Understanding? இங்க பாருங்க 0, 0, 0 அப்படின்னு சொன்னா 0 ல இருந்து 7 வரைக்கும் எனக்கு ஸ்லேவ்ல ஒர்க் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். Understanding this? இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா இல்லையா? Understanding? Yes. இப்போ 0, 1, 0 அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து செகண்ட். ஆக்சுவலி இதோட நம்பர் என்னது? ஹெக்ஸாடெசிமல் நம்பர் வந்து 2. ரைட்? Understanding? Clear? So அப்ப எனக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு சொன்னா 2. என்ன சொல்லும் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு இது all these are slave. இங்க பார்க்கும்போது இது எல்லாமே slave. அதாவது இத்தனை ஸ்லேவ இது அக்செப்ட் பண்ணுது. Understanding? எத்தனாவது slave? இப்ப இந்த மாஸ்டர் கேக்குறாங்க, this master is going to ask this command word எத்தனாவது ஸ்லேவ்ல இருந்து எனக்கு வந்து ரெக்வெஸ்ட் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா this has to tell it that எத்தனாவது slave, which slave it is communicating. Okay, if suppose எனக்கு வந்து I'm going to have as 111 அப்படின்னு சொன்னா அது எத்தனாவது slave, எத்தனாவது பின் சொன்னா IR7. Understanding this? You people understood? Yes or no? உங்களுக்கு இது புரிஞ்சுச்சா? இந்த command word 3, இந்த command word 3ல என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த 3 பிட் தான் நம்மளுக்கு முக்கியம். ஃபைன். இந்த 3 பிட் தான் சொல்லுது என்ன ஸ்லேவா ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு. ஃபைன். எந்த ஸ்லேவ்ல இருந்து எனக்கு ரெக்வெஸ்ட் பண்றது அப்படிங்கறத இந்த மாதிரி 000 ல இருந்து நம்ம சொல்றோம். சோ இப்போ எனக்கு வந்து 111 அப்படின்ற இடத்துல இருந்து எனக்கு வந்து இந்த பின்ல இருந்து எனக்கு வந்து ரெக்வெஸ்ட் வருதுன்னு சொன்னா அது வந்து 7th slave. Okay, 7th slave. 0 ல இருந்து 7 இருக்கு slaves. அது வந்து 7th slave. Understanding this? I'm just stopping here.